નમસ્કાર, ઇન્ડિયન ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો આપણું ગુજરાત સમાચારની શરૂઆત કરીએ વડાપ્રધાનના ઝંઝાવાતી છત્તીસગઢના પ્રવાસથી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ છત્તીસગઢના સુરગુજામાં જનસભાને સંબોધી હતી. વડાપ્રધાન મોદીએ કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધતા વારસાગત ટેક્સનો ઉલ્લેખ કર્યો. વડાપ્રધાને કહ્યું કે શાહી પરિવારના રાજકુમારના સલાહકારે થોડા સમય પહેલાં કહ્યું હતું કે મધ્યમ વર્ગ પર વધુ ટેક્સ લગાવવો જોઈએ. હવે આ લોકો એક ડગલું આગળ વધી ગયા છે. હવે કોંગ્રેસ કહે છે કે તે ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ લગાવશે, તે માતા પિતા પાસેથી મળેલી વારસાની મિલકત પર ટેક્સ લગાવશે. વડાપ્રધાન મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે જ્યાં સુધી તમે જીવતા હશો ત્યાં સુધી કોંગ્રેસ તમને વધુ ટેક્સ લગાવશે અને જ્યારે તમે જીવિત નહીં રહો ત્યારે પણ તમારા પર વારસાગત ટેક્સનો બોજ લાદશે. જેઓ આખી કોંગ્રેસ પાર્ટીને પોતાની પૈતૃક સંપત્તિ માનતા હતા અને તેને પોતાના બાળકોને આપી દેતા હતા, તેઓ હવે નથી ઈચ્છતા કે ભારતીયો તેમની મિલકત તેમના બાળકોને આપે. સાથે જ વડાપ્રધાને કહ્યું કે જ્યારે હું વિકસિત ભારત કહું છું ત્યારે કોંગ્રેસના લોકો વિશ્વની કેટલીક શક્તિઓ સાથે ભેગા મળી ભારત આત્મનિર્ભર બનશે તો ભારતમાં કોંગ્રેસ અને ઇન્ડી ગઠબંધન ખતમ થઈ જશે તેવા રાગ આલાપે છે. વડાપ્રધાને વધુમાં કહ્યું કે તમે તમારા માતા પિતાની જે સંપત્તિ તમારી પાસે છે તે છીનવી લેવા માટે કોંગ્રેસ આહવાન કરી રહ્યું છે. વડાપ્રધાને કહ્યું કે કોંગ્રેસ કહે છે કે જીવનભર ટેક્સ ભરો અને જીવન પછી પણ ટેક્સ ભરતા રહો. शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है. उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए. ये इन्होंने पब्लिकली कहा है. अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं. अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी. माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी. आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा. यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट. कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी. जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी. जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी करना चाहती है. कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है. भाई और बहनों, ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं. और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है, भारत की बिन सांप्रदायिकता के अनुरूप नहीं है. अगर आपके आरक्षण की कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है. जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का
और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। ऐसी कांग्रेस सरकार जो आपस में लड़ती रहे, जो घोटाले करती रहे। साथियों, कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है। देश में आतंकवाद फैला, किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? देश में नक्सलवाद बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? किसके कारण बढ़ा? साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता गया। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं तो ये कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना, तो इस देश के शहीदों का, वीरों का अपमान करते हो। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज जब मैं सरगुजा आया हूं तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, जब संविधान बन रहा था, काफी चर्चा विचारणा के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की।
बाबा साहब आम्बेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। સમાચારમાં આગળ વધીને વાત કરીએ તો ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ કોંગ્રેસના પ્રમુખ સામ પિત્રોડાએ અમેરિકામાં લાદવામાં આવેલા વારસાઈ ટેક્સની પ્રશંસા કરી છે. એવું કહેવાય છે કે જો તમારી પાસે $100 મિલિયન સંપત્તિ છે અને તમે મૃત્યુ પામો છો તો ફક્ત 45% તમારા પરિવારને મળશે, બાકી સરકારને મળશે. આ એક ખૂબ જ રસપ્રદ કાયદો છે. સામ પિત્રોડા કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ સલાહકારો પૈકીના એક છે. સામ પિત્રોડાએ હાલમાં જ રાહુલ ગાંધીના સમર્થનમાં એક નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે દેશના લોકોએ રાહુલ ગાંધીને ઘણું દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. હાલમાં સામ પિત્રોડા ફરી ચર્ચામાં છે. તેમણે અમેરિકાના વિશેષ કાયદા વિશે ચર્ચા કરી. સામ પિત્રોડાએ કહ્યું કે વારસાગત ટેક્સની જોગવાઈ અમેરિકન સરકાર દ્વારા લાગુ કરવામાં આવે છે. આ ટેક્સ હેઠળ જો કોઈ વ્યક્તિ પાસે $100 મિલિયન સંપત્તિ છે અને તે મૃત્યુ પામે તો તેના પરિવારને સંપૂર્ણપણે 100% મિલકત નહીં મળે. મૃતકના સંતાનોને માત્ર 45% જ મિલકતનો અધિકાર મળશે. મૃત વ્યક્તિની મિલકતના 45% મૃતકના બાળકોને ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. 55% સરકાર દ્વારા જપ્ત કરાય છે. આ એક ખૂબ જ રસપ્રદ કાયદો છે. સામ પિત્રોડા કાયદા વિશે જણાવે છે કે તમે તમારા જીવન દરમિયાન સંપત્તિ બનાવી અને હવે તમે દુનિયા છોડી રહ્યા છો. તમારે તમારી મિલકત જનતા માટે પણ છોડવી જોઈએ. આખી વાત નહીં તો અડધી. અને મને આ નીતિ ગમી છે. ભારતમાં આવું નથી. જો કોઈની સંપત્તિ 10 અબજ રૂપિયા છે અને તે મૃત્યુ પામે છે તો તેના બાળકોને સંપૂર્ણપણે 10 અબજ રૂપિયા મળી જાય છે. તેમણે કહ્યું કે આવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવાની જરૂર છે. મને ખબર નથી કે આ ચર્ચાનું પરિણામ શું આવશે, પરંતુ જ્યારે આપણે સંપત્તિના પુનઃવિતરણની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે નવી નીતિઓ અને નવા કાર્યક્રમની ચર્ચા કરી છે, જે માત્ર લોકોના હિતમાં નથી અને ધનિકો માટે નથી. આ નિવેદન અંગે કોંગ્રેસના નેતા મહામંત્રી જયરામ રમેશે ટ્વીટ કરી કહ્યું કે સામ પિત્રોડા મારા સહિત વિશ્વભરના ઘણા લોકોના ગુરુ, મિત્ર, ફિલોસોફર અને માર્ગદર્શક રહ્યા છે. પિત્રોડા તેમના માટે મહત્વના મુદ્દાઓ પર મુક્તપણે તેમના મંતવ્ય વ્યક્ત કરે છે. તેમને ભારપૂર્વક લાગે છે કે લોકશાહીમાં વ્યક્તિ પોતાના અંગત મંતવ્યો પર ચર્ચા વ્યક્ત કરવા માટે સ્વતંત્ર છે. તેનો અર્થ એ નથી કે પિત્રોડાના વિચારો હંમેશા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે. દરમિયાનમાં ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ કોંગ્રેસના પ્રમુખ સામ પિત્રોડાની ટિપ્પણી પર કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે સામ પિત્રોડાના નિવેદન બાદ કોંગ્રેસ પાર્ટી સંપૂર્ણ રીતે ખુલ્લી પડી ગઈ છે. પહેલા ઢંઢેરો, પછી પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહનું જૂનું નિવેદન કે અમે જ કહીએ છીએ દેશ અમારું માનવું છે કે ભારતના સંસાધનો પર લઘુમતીઓનો પ્રથમ અધિકાર છે અને હવે તેમનો મેનિફેસ્ટો બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવનાર સામ પિત્રોડાનું નિવેદન. મિલકતની વહેંચણી પર વિચાર કરવો જોઈએ. જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ મુદ્દે રાહુલ ગાંધી, સોનિયા ગાંધી અને આખી કોંગ્રેસ બેકફૂટ પર આવી ગઈ છે. આ તેમનો ઉદ્દેશ નથી, પરંતુ સામ પિત્રોડાના નિવેદનને તેમનો ઉદ્દેશ સ્પષ્ટ કરી દીધો છે. It doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. All right? How do you read that? I don't understand. How can you do that? Okay? It's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. There is a Monopoly Act in America also. You know, we have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy, everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth. But to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people.
and not in the interest of super rich only. सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोड़ा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी। સમાચારમાં આગળ વધીને વાત કરીએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2024ની લોકસભા ચૂંટણીના ત્રીજા તબક્કામાં 1 મેથી તેમના ગૃહ રાજ્ય ગુજરાતમાં પ્રચારની શરૂઆત કરશે। સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળતી વિગતો મુજબ વડાપ્રધાન ગુજરાતના જૂનાગઢમાં પ્રથમ જાહેર સભાને સંબોધશે। ત્યાર પછી વડાપ્રધાન બીજા દિવસે મધ્ય ગુજરાતના મધ્ય વડોદરામાં એક મોટો રોડ શો કરશે। ભાજપ વડોદરામાંથી સૌથી યુવા ડોક્ટર હેમાંગ જોશીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે અને જૂનાગઢથી વર્તમાન સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે। સૂત્રોનું માનીએ તો અગાઉ વડાપ્રધાન રાજકોટથી તેમના ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત કરવાના હતા, પરંતુ ક્ષત્રિય આંદોલન બાદ તેમના ચૂંટણી પ્રચારના કાર્યક્રમમાં થોડો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતમાં કુલ 5 થી 6 ચૂંટણી રેલીઓને સંબોધશે। આ રેલીઓ દ્વારા તેઓ રાજ્યની 25 લોકસભા બેઠકો કવર કરશે। સુરત લોકસભા બેઠક ભાજપે બિનહરીફ જીતી લીધી છે। મુકેશ દલાલ બિનહરીફ જીતનારા ભાજપના પ્રથમ સાંસદ બન્યા છે। 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીની તર્જ પર ભાજપ લોકસભા ચૂંટણીમાં કાર્પેટ બોમ્બિંગ કરશે। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પાર્ટીએ ખાસ રણનીતિ તરીકે આ ફોર્મ્યુલા અજમાવી હતી, જેના કારણે મોરબી બ્રિજ દુર્ઘટના બાદ પણ પાર્ટી રાજ્યમાં સ્થાનિક બેઠકો જીતવામાં સફળ હતી। સૂત્રોનું માનીએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ બાદ ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથની ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ડિમાન્ડ છે। આ સિવાય કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય જેવા કેટલાક નેતાઓની પણ બેઠક યોજાઈ શકે છે, ખાસ કરીને એવા વિસ્તારોમાં જ્યાં ઉત્તર ભારતીય લોકોની સારી સંખ્યા છે। ગુજરાતમાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ભાજપ કેન્દ્રીય નેતાઓને મેદાનમાં ઉતારશે, જેમાં સ્મૃતિ ઈરાનીનું નામ મોખરે છે। વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકર અને નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામન રાજ્યની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે। ગુજરાતમાં પ્રચાર માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રવેશ પહેલા ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સક્રિય થઈ જશે। બીજા તબક્કા માટે 26 એપ્રિલે મતદાન કર્યા બાદ તેઓ ગુજરાત આવશે। તેઓ 27 અને 28 એપ્રિલ ગુજરાતની મુલાકાતે આવે તેવી સંભાવના છે। આગામી 2 દિવસમાં પાર્ટી તરફથી કેન્દ્રીય નેતાઓનો કાર્યક્રમ ફાઇનલ થાય તેવી શક્યતા છે। ભાજપ દરેક ઝોનમાં વડાપ્રધાનની સભા યોજાય તે માટે પ્રયાસ કરી રહી છે। આ સાથે કેટલીક ખાસ બેઠકો પર અમિત શાહના કાર્યક્રમો યોજાશે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને પાર્ટી કાર્પેટ બોમ્બિંગની તૈયારી કરી છે। રાજ્યના ક્ષત્રિય આંદોલનને કારણે થયેલા નુકસાનને ઘટાડવા માટે પાર્ટીએ ગુજરાતના સંગઠન મંત્રી
રત્નાકર અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. બંને નેતાઓ ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનોને મળી રહ્યા છે. ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ પોરબંદરની મુલાકાતે હતા. બપોરે 1 વાગ્યાની આસપાસ ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ પોરબંદર એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા. પોરબંદર એરપોર્ટ પર સી.આર. પાટીલનું પોરબંદર વિધાનસભાના ભાજપના ઉમેદવાર અર્જુન મોઢવાડિયા, પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી બાબુ બોખીરિયા, જિલ્લા પ્રભારી પ્રદીપ ખીમાણી, નગરપાલિકાના પ્રમુખ ડોક્ટર ચેતના તિવારી, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ રમેશ ઓડેદરા સહિતના આગેવાનોએ સૂતરની આંટી પહેરાવીને સ્વાગત કર્યું હતું. ત્યારબાદ સી.આર. પાટીલની હાજરીમાં ભાજપના હોદ્દેદારો તેમજ કાર્યકર્તાઓની બેઠક મળી હતી, જેમાં ગુજરાત ભાજપના પ્રમુખ સી.આર. પાટીલે ભાજપના હોદ્દેદારો તેમજ કાર્યકરોને આગામી લોકસભા તેમજ વિધાનસભાની પેટાચૂંટણીમાં સંબંધિત માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. તેમજ ચૂંટણી પ્રચાર માટે હવે માત્ર ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે, ત્યારે અત્યારથી જ કમર કસીને કામે લાગી જવા તેમજ લોકસભાના ઉમેદવાર ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયા અને 7 લાખ કરતાં વધુ મતો અને વિધાનસભાના ઉમેદવાર અર્જુન મોઢવાડિયાને 1 લાખ કરતાં વધુ મતોની સરસાઈ સાથે જીતાડવા હાકલ કરી હતી. તેમણે ભાજપના કાર્યકરોને હાકલ કરતાં કહ્યું હતું કે 2 વખત લોકસભા જીત્યા અને હવે જીતની હેટ્રિક મારવાની છે. તેમણે અબકી બાર 400 કે પારના નારાને સાર્થક કરવા આહવાન કર્યું હતું. સી.આર. પાટીલે કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિકાસના આધારે 10 વર્ષના શાસનમાં સક્ષમતા સાબિત કરી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દેશના યુવાનો માટે સંકલ્પ કર્યો છે. યુવાનોને વગર વ્યાજની લોન આપી. આ વખતની ગેરંટીમાં વગર વ્યાજની રૂપિયા 20 લાખ સુધીની લોન આપી. મોદી સરકારે 11 કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં પૈસા જમા કર્યા છે. 10 વર્ષમાં મોદી સરકારે 25 કરોડ લોકોને ગરીબી રેખામાંથી બહાર લાવ્યા છે. એટલે મોદી સરકાર ત્રીજી વખત બને તે માટે આપણે 7 લાખ કરતાં વધુ મતોની સરસાઈ સાથે પોરબંદર લોકસભાની બેઠક જીતવાની છે. સાથે જ પોરબંદર વિધાનસભાની બેઠક પણ 1 લાખ કરતાં વધુ મતોની સરસાઈથી જીતવાની છે. પોરબંદર શહેર જિલ્લાના ભાજપના આગેવાનો અને કાર્યકરો પણ ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયા અને અર્જુન મોઢવાડિયાને જંગી બહુમતીથી જીતાડી લોકસભા તેમજ વિધાનસભામાં પોરબંદરનું કમળ મોકલવાની ખાતરી આપી હતી. કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા લોકસભા ચૂંટણી માટે ગુજરાતમાં પ્રચાર કરશે. પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા 27 એપ્રિલે ધરમપુરના દરબારગઢ ખાતે વલસાડથી પાર્ટીના ઉમેદવાર અનંત પટેલના સમર્થનમાં જાહેર સભાને સંબોધશે. વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં અનંત પટેલની ભારત જોડો યાત્રા વચ્ચે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી પ્રચાર કરવા પહોંચ્યા હતા. હવે પ્રિયંકા ગાંધી લોકસભા ચૂંટણીમાં તેમના માટે પ્રચાર કરશે. ભાજપે વલસાડ લોકસભા બેઠક પરથી ધવલ પટેલને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. વલસાડ ગુજરાતની તે બેઠકો પૈકીની એક છે જેના પર કોંગ્રેસની સ્થિતિ સારી છે. પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા છેલ્લે માર્ચ 2019માં ગુજરાત આવ્યા હતા. ત્યાર પછી તેમણે પ્રથમ CWC મિટિંગમાં હાજરી આપી હતી. દક્ષિણ ગુજરાતની આગામી લોકસભા બેઠક પરની રેલી દરમિયાન પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા સુરતમાં ભાજપની બિનહરીફ જીત મેળવી છે. તેમજ મંગળસૂત્રના મુદ્દાને ખૂબ જોરશોરથી ઉઠાવી રહ્યા છે. તે મુદ્દે પણ લોકોને નિવેદન કરે તેવી શક્યતા છે. અનંત પટેલ વલસાડ લોકસભા મતવિસ્તારમાં આવતી વાંસદા બેઠકના ધારાસભ્ય છે. પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રચાર માટે આવ્યા નહોતા. તે લાંબા સમય બાદ પ્રચાર માટે ગુજરાત આવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ દરબારગઢ કમ્પાઉન્ડમાં પ્રિયંકા ગાંધીની રેલીનું આયોજન કર્યું છે. પ્રિયંકા ગાંધી રેલીમાં સવારે 10 વાગે ગુજરાત પહોંચશે. વલસાડ લોકસભા બેઠક આદિવાસી પ્રભુત્વ ધરાવતી બેઠક છે. 2014 પહેલાં આ બેઠક કોંગ્રેસ પાસે હતી. છેલ્લી 2 ચૂંટણીથી ભાજપનો કબજો છે. અત્યાર સુધી અહીંથી ભાજપના નેતા કિસી પટેલ સાંસદ હતા. પાર્ટી આ વખતે યુવા નેતા ધવલ પટેલને પોતાનો ઉમેદવાર બનાવ્યો છે. 2019માં ભાજપે આ બેઠક પર 3.53 લાખના વોટથી જીતી હતી. ગુજરાતમાં લોકસભાની 26 પૈકી 25 બેઠકો માટે 7મીએ મતદાન થવાનું છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી રાજ્યમાં 23 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી રહી છે. પાર્ટી આમ આદમી પાર્ટી માટે 2 બેઠકો છોડી છે. સુરત લોકસભા બેઠક ભાજપે બિનહરીફ જીતી લીધી છે. ગુજરાતમાં 25 બેઠકો માટે 266 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. સુરતની લોકસભાની ચૂંટણીનું સમગ્ર દેશનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી ગઈ છે. ત્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચીને બરાબર ફસાયા હોય તેવું સામે આવી રહ્યું છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવારે ઝેરી સમર્થકો પાસે ખોટી સહીઓ કરાવી છે તે તપાસનો વિષય બન્યો છે. આ એક ગંભીર પ્રકારનો ગુનો છે. જો ચૂંટણી પંચ કોઈ પગલાં લેશે તો કોંગ્રેસના પૂર્વ ઉમેદવારને હવે નવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નામાંકન પત્રમાં કરેલી સહીઓ જો ખોટી હોય તો કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નિલેશ કુંભાણી સામે પગલાં કેમ નહીં તેવા એક સવાલના જવાબમાં રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી પી ભારતીએ કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અને ડમી ઉમેદવારનું ફોર્મ સમર્થકોની ખોટી સહીના કારણે રદ થયું હતું. તે નિયમસરની પ્રક્રિયા છે, પરંતુ ઉમેદવારે કરાવેલી ખોટી સહીઓ તપાસના દાયરામાં આવી શકે તેમ છે. ખોટી સહીઓ બાબતે જિલ્લા કલેક્ટરના ચૂંટણી અધિકારી પાસેથી અમે ડિટેલ રિપોર્ટ મંગાવવાના છીએ. તપાસના અંતે કસૂરવાર હશે તો પગલાં પણ લેવાશે. ચૂંટણી પંચ ત્યારે જ પગલાં લઈ શકે છે જ્યારે રિપોર્ટ મળે, પરંતુ ખોટી સહીઓ એ ઇન્વેસ્ટિગેશનનો મુદ્દો તો છે. ભાજપના ઉમેદવાર મુકેશ દલાલને સાંસદનું સર્ટિફિકેટ આપતા પહેલાં
ચૂંટણી પંચ રિપોર્ટ મંગાવી શક્યું હોત, પરંતુ આટલો મોડો રિપોર્ટ મંગાવવાનું કારણ શું તેવા સવાલના જવાબમાં પંચ પાસે યોગ્ય જવાબ ન હતો. માત્ર એટલું જ કહેવાયું કે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં આવતી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જો કે અમારી સમક્ષ હજી સુધી કોઈ ફરિયાદ આવી નથી. સુરતમાં કોંગ્રેસ સિવાયના બીજા પક્ષ અને અપક્ષ ઉમેદવારોને શોધવા માટે કેમ પોલીસ દોડાવવામાં આવી હતી તેવા સવાલના જવાબમાં શમશેરસિંહે કહ્યું હતું કે કોઈ ઉમેદવાર રક્ષણ માગે તો પોલીસ તેને પ્રોટેક્શન આપતી હોય છે, પરંતુ આ કિસ્સામાં કોઈ ઉમેદવાર ગુમ થયો નથી કે પોલીસ તેને શોધવા ગઈ નથી. જો ઉમેદવારના ઉમેદવારી ફોર્મમાં દરખાસ્ત કરનારની ખોટી કે બોગસ સહીઓ કરવામાં આવી હતી તો આ પ્રમાણે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 464, 465, 468, 471, 120B મુજબ ગુનો બને છે. જો દરખાસ્ત કરનારાઓ દ્વારા અમારી સહી નથી તે અંગેનું ખોટું સોગંદનામું કરવામાં આવ્યું હોય તો ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 191, 192, 193, 196, 199, 200 મુજબ ગુનો બને છે. આ કલમો હેઠળ 2 થી 7 વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે. આપણું ગુજરાતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારના અપડેટ્સ માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતી ધડકન. નમસ્કાર.